आज हामी 2015 TU BBA question. Information of a company is given. हामी यो journal entry पढ्दै यसलाई entry गर्दै गर्छौं. आषाढ 1 commence business with rupees 4 lakh cash received on issuing share cash rupees 100 each 100 का रेटले हामीले क्याश रिसिभ गरेका छौं 4000 शेयर र यसमा इन्क्रिज हामी सोलुसन पनि गर्दै जाउँ इन्क्रिज एसेट्स करेस्पोन्डिङ इन्क्रिज कमन स्टक आषाढ फर्स्ट cash is assets all assets are debit side and common stock or capital common stock or capital Next given question transaction number 2 rupees 1,50,000 were deposited into Nabil Bank. Deposit into bank. Deposit into bank increase bank balance. Bank balance is debit side. Bank is debit side. What goes out? Decrease cash balance. Cash balance amount 1,50,000 being cash deposited bank. Next given question transaction number 3 Ashad 8 purchase machinery for rupees 1,20,000 in payment made by check. Purchase machinery account Ashad 8 machinery is assets or SCR debit side and by check is related of bank amount 1,20,000 same 1,20,000 is machinery by check. Next given question transaction number 4 Ashad 10 purchase goods from Tata Group for rupees 1,20,000 in made partial payment of rupees 1 lakh. हामीले टाटा ग्रुप बाट गुड्स परचेज गरेको छ 1,20,000 को तर हामीले पेमेन्ट गर्यौं 1 लाख भनेपछि 20,000 रुपैयाँ क्रेडिट छ हामी नेक्स्ट गिवन क्वेशन मा जाउँ आषाढ 10 purchase goods purchase account goods को कन्डिसनमा purchase account is debit हामीले परचेज गरेको थियो गिवन क्वेशन मा हामीले गुड्स परचेज गरेको छ 1,20,000 मा 1,20,000 हामीले to cash what goes out cash goes out cash account cash गएको छ only 1 lakh rupees र हामीको
क्रेडिट ट्रान्जेक्सन छ कम्पनी नेम टाटा ग्रुप को नाममा छ 20,000 purchase goods cash and credit. Next transaction number Ashad 12 sold goods to Mr. Sharma, receiver the Mr. Sharma is debit side 6 lakhs and received check. What's coming? Check means related of bank debit side 3 lakh rupees, it's partial payment. हामीले 6 लाखमा सेल्स गरेको तर चेक रिसिभ भयो 3 लाख रुपीज बाँकी देखिन्छ। अब यसमा मिस्टर शर्माले पायो, मिस्टर शर्मा इज डेबिट साइड, चेक रिसिभ इज डेबिट साइड। फर्स्ट अफ अल हामी जाउँ आषाढ 12 check receipt, check related of bank amount, receive what's coming, check is assets, and Mr. Sharma account, Mr. Sharma is receiver the debit and to sales revenue account, ₹3 lakh sales पायौं, 3 lakh total हामीले 6 लाख पर्चेज गरेको। नेक्स्ट transaction number 16 आषाढ 16 loan of ₹1,50,000 were NMB bank on which interest payable is 10%. लोन को ट्रान्जेक्सन छ, लोन फ्रम लोन निकालेका छौं बैंकबाट, एनएमबी बैंकबाट फ्रम बैंक भनेको छ। अब हामीले यसमा बैंकमा लेखेका छौं। अब हामीलाई लोन लिँदाखेरि लोन टेकन आषाढ 16 लैंड टोकन लोन टेकन गर्दा क्याश कमिन अथवा बैंकमा डिपोजिट भयो भने बैंक अकाउन्ट इन्क्रिज अ बैंक बैलेंस बढ्ने भयो डेबिट साइड। एन्ड गिवन क्वेशन ले दिएको छ 10% इन्ट्रेस्ट भनेको 10% लोन 10% बैंक लोन क्रेडिट अमाउन्ट 1,50,000 1,50,000 Next, Ashad 18, salary of rupees 39,000 were paid. Salary is expenses. All expenses are debit side. Cash is credit side. Ashad 18, salary is expenses. Debit side. Cash account is credit side. Given question 39,000
salary paid. Next given question, 60,000 rupees 60,000 were paid as wages. Wages is expenses. All expenses are debit side. Wages is debit side. Wages is expenses. All expenses are debit side. Cash, what goes out? Cash goes out. Cash is credit side. Given amount 60,000. Next transaction, given question. Rupees 2,80,000 cash received from Mr. Sharma. From Mr. Sharma in full settlement of his account. अघि टु शर्मा भनेको थियो, शर्मा रिसिभर भएको थियो, अहिले शर्माले क्यास रिसिभ फ्रम शर्मा, शर्मा गिभर भयो, हामीलाई क्यास आयो, क्यास इज डेबिट साइड, क्यास रिसिभ अल इन्कम साइड। अब हामीलाई 20,000 रुपीज हामीलाई लस भएको छ, हामीलाई 3 लाख रुपीज क्रेडिटमा थियो तर आयो 2,80,000। अब हामी यसलाई जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। हामीलाई क्यास कम इन, क्यास इज रियल अकाउन्ट एसेट्स 2,80,000 हामीलाई क्यास रिसिभ भएको छ। डिस्काउन्ट अकाउन्ट हामीलाई लस भएको छ, हामीले 3 लाख रुपीज पाउनु पर्ने 2,80,000 पायौँ, 20,000 हामीलाई लस भएको छ र यो पैसा हामीले पायौँ रिलेटेड अफ मिस्टर शर्माबाट पायौँ। अब टोटल फुल सेटलमेन्ट भनेको पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। क्यास नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन, रुपीज 18,000 cash paid to Tata Group in full settlement. So full settlement means हामीले सबै पेमेन्ट गरिसकेको अफ दियर अकाउन्ट। अब टाटा ग्रुप माथि हेरौँ, माथि टाटा ग्रुपमा हामीले 1,20,000 मा 1 लाख मात्र पेमेन्ट गरेको थियो, 20,000 बाँकी थियो। 20,000 मध्ये क्याश पेड हामीले क्याश दियौँ 18,000, कसलाई दियौँ? टाटा ग्रुपलाई। टाटा रिसिभर द टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप इज डेबिट साइड। नेक्स्ट 325 रिसिभर द टाटा ग्रुप, क्याश पेइङ हामीले क्याश पेमेन्ट गरेको छ 18,000 रुपीज र हामीलाई टु डिस्काउन्ट रिसिप्ट हामीलाई 2,000 रुपीज डिस्काउन्ट भएको छ। Cash paid to Tata Group. Next transaction, paid rupees 20,000 as rent at the rate rupees 2,000 per month. हामीले 20,000 रुपीज पेमेन्ट गर्यौं, जम्मा पेमेन्ट गरेको 20,000 हो, तर पर मन्थ हाम्रो 2,000 हो। हामीले 1 इयर को चाहिँ टोटल
24,000 पेमेन्ट गर्नुपर्छ 20,000 rent is expenses, all expenses are debit side. Ashar 29 मलाई rent account मैले per month rent 2000 को दरले पेमेन्ट गरिरहेका थियौं 2000 is expenses हामीले prepaid rent prepaid is assets हामीले 18,000 rupees 18,000 rupees prepaid भयो 1 month को मात्रै जर्नल इन्ट्री आषाढ month को भएको हुनाले आषाढमा 2 लाख मात्रै हो त्यो क्याश अकाउन्ट हाम्रो टोटल गएको छ 20,000 last transaction advertisement expenses 12,000 were paid advertise is expenses all expenses are debit side the Ashar 31 debit to cash account credit given question मा हेरौं 12,000 हामीले एडभर्टाइजिङ मार्फत एक्सपेन्सेस गरेका छौं जर्नल इन्ट्री यति नै हो 2015 को यस्तै हामी TUBIM 2011 को क्वेशन हेरौं स्टार्टअप बिजनेस यो पनि हामी कन्टिन्यू क्वेशन हेर्दै जर्नल इन्ट्री गर्दै गर्छौं यसलाई हामी जर्नल इन्ट्रीमा जाउँ यसमा डेट दिएको छैन स्टार्टअप क्याश increase your assets corresponding increase your common order equity given question 5 lakh 5 lakh to common stock being next number 2 deposit cash into bank deposit into cash into bank increase your bank balance is debit side decrease your cash balance is credit side amount 3 lakh 3 lakh 3 lakh cash deposit into bank third transaction purchase goods for cash 1 lakh purchase goods purchase account 2 given question on cash what goes out cash is
credit side amount ₹1 lakh. Next, 1 lakh. Purchase goods on. Next transaction, transaction number 4, purchase furniture and paid by check ₹60,000. Furniture come in, paid is goes out, check goes out, check related bank. Given furniture purchase, furniture is debit side to paying check related bank account. Given question, purchase furniture 60,000. Next transaction number 5, purchase goods from Binayak ₹1,20,000. From Binayak, giver the Binayak, credit side, purchase goods, goods is coming. So purchase account debit to Binayak account. From Binayak account, 1,20,000. Purchase goods from Binayak. Next transaction, paid to Binayak in full settlement 1 lakh. Sold goods to Ram for cash ₹1,30,000 and credit to Kumar ₹60,000. Yes, Ramलाई 1,30,000 मा सेल्स गरेको छ and credit to Kumar 60,000. कुमारलाई 60,000. A given question, हामी sold goods to Ram for cash, रामले क्याश पेमेन्ट गरेको छ, क्याश रिसिभ हो, क्याश इज कमिङ 1,30,000. given question, 1,30,000. नेक्स्ट, हामीले क्रेडिटमा सेल्स गरेको छ कुमारलाई, रामलाई हामीलाई क्याश पेमेन्ट गरेकोले राम लेखिरहनु पर्दैन, ओन्ली क्रेडिट ट्रान्जेक्सन मात्रै पर्सनल अकाउन्ट लेखिन्छ. मिस्टर कुमारलाई 60,000. कुमार अकाउन्ट रिसिभर द कुमारले पाएको छ 60,000 को. यो सबै भएको छ बाइ टु सेल्स अकाउन्ट, सेल्स अकाउन्ट अथवा सेल्स रेभिन्यू. हाम्रो दुईटा ट्रान्जेक्सन 1,90,000. Gold sold to Kumar. नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन आ जाऊँ. पेड टु विनायक इन फुल सेटलमेन्ट ₹1,80,000. यहाँ फुल सेटलमेन्ट भनेको छ. फुल सेटलमेन्ट भनेको
हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने कति बाँकी थियो त्यो विनायकको हेरौँ। यसमा हामीलाई 1 2 3 4 5th purchase goods from विनायक 1,20,000 हामीले 1,20,000 विनायकबाट पर्चेज गरेको थियो। अब हामीले विनायकलाई पेड गर्नु छ। विनायक इज डेबिट साइड, विनायकको अगाडि 2 आयो, रिसिभर द विनायक। तर हामीले कति गर्यौं भने 1,80,000 क्याश पेमेन्ट गर्यौं, 2,000 चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेको छैन। अब हामी यो गिवन ट्रान्जेक्सनबाट जाउँ। पे टु विनायक अकाउन्ट, रिसिभर द विनायक अकाउन्ट, डेबिट। विनायकलाई हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो 1,20,000 तर हामीले पेमेन्ट गर्यौं टु क्याश अकाउन्ट। हामीले क्याश अकाउन्ट कति गर्यौं भने गिवन क्वेसन 1,18,000 गर्यौं। हामीलाई 2,000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट भएको छ अथवा डिस्काउन्ट रिसिप्ट 2,000 रुपैयाँ हामीलाई प्रफिट भएको देखिन्छ। पेइङ क्याश पे टु विनायक। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन cash withdraw from bank 30,000 out of which rupees 20,000 was personal use। 30,000 हामीले बैंकबाट युज गर्यौं, त्यसमा 20,000 चाहिँ पर्सनल। अब यो गिवन सोलुसनमा जाउँ। क्याश विथड्र फ्रम बैंक 30,000 and 20,000 was for personal use। पर्सनल युजमा ड्रइङ अकाउन्ट हुन्छ। ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट हामीले 20,000 मध्ये 30,000 मध्ये 20,000 पर्सनल युजका लागि लिएका छौं। अरु क्याश विथड्र गर्यौं हामीले क्याश अकाउन्ट, क्याश इज इन्कम। अहिले क्याश आएको छ 30,000 मध्ये 10,000 क्याश आएको छ र यो दुई चाहिँ हामीले विथड्र फ्रम बैंकबाट निकालेको डिक्रिज बैंक ब्यालेन्स। 30,000 बैंकबाट निकालेकोले बैंकको ब्यालेन्स चाहिँ 30,000 लस भयो, डिक्रिज भयो। क्याश विथड्र बैंक नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन हामी जाउँ। हामी पेड अफिस एक्सपेन्सेस बाई चेक रुपीज 30,000। अफिस एक्सपेन्सेस अल एक्सपेन्सेस डेबिट साइड, अफिस एक्सपेन्सेस account debit, all expenses are debit side nominal account and issue by बैंक अकाउन्ट। हामीले बैंकले पेमेन्ट गरेको छ। गिवन क्वेसन हेरौँ। 30,000 रुपैयाँ गिवन 30,000 paid office expenses। गिवन ट्रान्जेक्सन, हाम्रो ट्रान्जेक्सन लास्टमा आछ रिसिभ अ चेक रुपीज कुमार। हामीलाई कुमारबाट चेक प्राप्त भयो। फुल सेटलमेन्ट भनेको छ। फुल सेटलमेन्ट भन्नु भने अगाडि कति अमाउन्ट थियो त्यो हेर्ने। अब क्रेडिट टु कुमार 60,000 थियो। हामीले रिसिभ अ चेक, हामीले चेक प्राप्त गर्यौं 59,000। 1,000 हामीलाई लस भएको छ। त्यो पनि इमिडिएटली डिपोजिट इन्टु बैंक। हामीले इमिडिएटली बैंकमा डिपोजिट गरेको छ। अब यो पनि हामी जाउँ सोलुसनमा। हामीले बैंकमा जम्मा गर्यौं। बैंक अकाउन्ट, इन्क्रिज द बैंक ब्यालेन्स, डेबिट साइड। डेबिटमा हामीले कति गर्यौं भने 59,000 60,000 हामीले 59,000 पाएका छौं।
रुपिज लस भएको छ र हामीले यो पाएका छौँ रिलेटेड अफ कुमारबाट कुमारको जम्मा 60,000 को ट्रान्जेक्सन हो चेक रिसिभ फ्रम हाम्रो ट्रान्जेक्सन यति नै हो। अब आजलाई यति नै, धन्यवाद।